Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to study one another incentive system, that is Rowan's plan. In this lecture, we will study what is Rowan plan and we will see how the total wages are calculated under this particular Rowan plan. In the previous lecture, we have studied Halsey plan, and now to this lecture we are going to study Rowan's plan. These two plans, that is Halsey plan and Rowan plan, are more or less similar to each other. But there is only one difference between these two plans, and the difference is calculation of bonus. In the previous lecture we studied that in Halsey plan a standard time is fixed for doing each job. For example, suppose standard time is 10 hours for doing a particular work, and if any worker completes his work in 8 hours, for example 10 तासामध्ये दिलेलं काम जर एखाद्या वर्करने 8 तासामध्ये पूर्ण केलं, इट मीन्स ही हॅज सेव्ड 2 hours. ह्याचा अर्थ होतो की त्यानं 2 तास वाचवलेले आहेत. सो टाइम सेव्ड इज 2 hours, अँड ॲज पर Halsey plan if any worker saves the time, then he is eligible to get the bonus. It is same in this plan also. In Rowan plan also, the standard time for doing a job is fixed. रोवन प्लॅन मध्ये देखील प्रत्येक कामासाठी एक स्टँडर्ड टाइम ठरवलेला असतो, अँड इफ एनी वर्कर कंप्लीट्स हिज वर्क within the standard time or in less than standard time, then he is eligible to get the bonus. जर एखाद्या वर्करने दिलेलं काम स्टँडर्ड टाइमच्या अगोदर पूर्ण केलं, जसं की टेक अ व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, सपोज अ स्टँडर्ड टाइम फॉर डुईंग अ जॉब इज 20 hours. एखादं काम पूर्ण करण्यासाठी स्टँडर्ड टाइम जर 20 तास असेल, अँड इफ एनी वर्कर कम्प्लीट्स दॅट पर्टिक्युलर वर्क इन 18 hours, एखाद्या वर्करने ते काम 18 तासात पूर्ण केलं, 20 तासाचं काम 18 तासात पूर्ण केलं, इट मीन्स ही हॅज सेव्ड 2 hours, अँड ॲज ही हॅज सेव्ड 2 hours, देन ही इज एलिजिबल फॉर बोनस. Okay, it is same like the Halsey plan. Okay, in this particular Rowan plan, what is Rowan plan and who has developed this plan? The answer is this plan is originated by Mr. David Rowan of USA. So David Rowan is a person from USA who has developed this plan. Okay, and under this plan the total wages of the worker comprises of two parts. First part is his regular wages for the actual time he worked. त्याने ॲक्च्युअल जेवढं काम केलेलं आहे तेवढ्या तासाचा त्याला पगार दिला जातो, ॲक्च्युअल जेवढे तास काम केले तेवढ्या वेळेचा पगार. अँड सेकंड पॉईंट इज बोनस, अँड मेन पार्ट इज who is eligible to get the bonus. Like the previous plan, in this plan also, in Rowan's plan also, a worker who saves the time is eligible to get the bonus. Okay, जो वर्कर टाइम सेव्ह करेल, वेळ वाचवेल. टाइम सेव्ह कधी होतो? इफ ही कम्प्लीट्स द वर्क बिफोर स्टँडर्ड टाइम. ओके, दिलेल्या वेळाच्या अगोदर जर त्यानं काम पूर्ण केलं, सपोज स्टँडर्ड टाइम इज 10 hours अँड ॲक्च्युअल टाइम टेकन इज 9 hours. 10 तासाचं काम ॲक्च्युअली 9 तासातच पूर्ण केलं तर त्यानं 1 तास सेव्ह केला. सो 1 hour इज अ टाइम सेव्ड. Now read this particular sentence. It is very important. If a worker completes his job in less than standard time, he is eligible to get the bonus. जर एखाद्या वर्करने दिलेल्या वेळेच्या अगोदर काम पूर्ण केलं तर त्याला बोनस हा मिळतो. The calculation of bonus is very important. Okay, in Halsey plan and in Rowan plan, this is the only difference, that is how the bonus is calculated. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये जो आपण Halsey प्लॅन पाहिला आणि आजच्या लेक्चरमध्ये आपण जो रोवन्स प्लॅन पाहतोय, ह्यामध्ये फक्त एकच डिफरन्स आहे, तो म्हणजे बोनसचं कॅल्क्युलेशन कशा पद्धतीनं केलं जातं. नाव read this particular sentence. The bonus is that proportion of wages of actual time taken which the time saved bears to the standard time. Okay, in this particular sentence there are three most important words. First word is wages of actual time taken. It means regular wages.
एखाद्या वर्करने ॲक्च्युली किती टाईम काम केले तेवढ्याचे वेजेस. समजा एखाद्या वर्करने 8 तास काम केलं तर 8 तासाचे त्याचे ॲक्च्युअल वेजेस. सपोज एखाद्या वर्करने 10 तास काम केलं असेल तर त्या 10 तासाचे ॲक्च्युअल वेजेस. इन ॲक्च्युअल वेजेस मीन्स रेग्युलर वेजेस. दिस इज फर्स्ट पॉईंट. द सेकंड इम्पॉर्टंट पॉईंट इज टाईम सेव्ड. ओके, सेकंड इम्पॉर्टंट वर्ड इज टाईम सेव्ड. 10 तासाचं काम 8 तासात पूर्ण केलं, सो टाईम सेव्ड विल बी 2 hours. सपोज 10 hours वर्क इज कम्प्लिटेड इन 7 hours. 10 तासाचं काम 7 तासात पूर्ण केलं तर टाईम सेव्ड विल बी 3 hours. 3 तास हा टाईम सेव्ड आहे. दिस इज सेकंड इम्पॉर्टंट वर्ड, दॅट इज टाईम सेव्ड. अँड थर्ड इम्पॉर्टंट वर्ड इज स्टँडर्ड टाईम. एखाद्या कामासाठी स्टँडर्ड टाईम किती दिला होता? सपोज 10 hours. सो 10 hours इज द स्टँडर्ड टाईम. सो this is most important sentence and most important thing, that how the bonus is calculated under this row 1 plan. For calculating the bonus you have to consider 3 points. First point is his regular wages, second point is time saved in hours, and third point is standard time. After considering these 3 points the bonus is calculated. Now see the formula of calculating the total wages. The formula is total wages is equal to regular wages plus bonus. Okay, and this is same as per the previous plan, that is हेल्से प्लॅन. हा जो फॉर्म्युला आहे तो मागच्या लेक्चरला जो आपण हेल्से प्लॅन पाहिला त्याप्रमाणेचाच फॉर्म्युला आहे, बट द ओनली डिफरन्स इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ बोनस. सी द फॉर्म्युला. We know how we calculate the regular wages. Regular wages is equal to time worked into rate per hour. आपण रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करतो? त्याने किती तास काम केलं आहे गुणिले एका तासाचा पगार, तो आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये दिलेला असतो. दिस इज रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. आता आपण बोनस कसा कॅल्क्युलेट करायचा? मगाशी सांगितल्याप्रमाणे while calculating the bonus we have to consider 3 points. First point is regular wages. Secondly, we have to consider the time saved, and thirdly, we have to consider the standard time. So see the calculation of bonus. Bonus कसा calculate केला जातो बघा? Regular wages into bracket time saved divided by standard time. Okay, पहिल्यांदा रेग्युलर वेजेस घ्यायचे. रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करू आपण? टेक अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. सपोज स्टँडर्ड टाईम इज 10 hours. एखाद्या कामासाठी स्टँडर्ड टाईम हा 10 hours आहे. ॲक्च्युअल टाईम टेकन इज 8 hours. त्याने ॲक्च्युअल काम किती वेळात पूर्ण केलं? 8 तासामध्ये. 10 तास स्टँडर्ड टाईम होता, ॲक्च्युअल टाईम त्यानं 8 तास घेतला. 10 तासाचं काम 8 तासात पूर्ण केलं, म्हणजे टाईम सेव्ड किती येईल? टाईम सेव्ड विल बी 2 hours. त्यामुळे ब्रॅकेटमध्ये जे टाईम सेव्ड भागिले स्टँडर्ड टाईम घेतलं आहे, टाईम सेव्ड येणार 2 डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम किती होता? 10. सो डिवायडेड बाय 10. 2 डिवायडेड बाय 10. टाईम सेव्ड 2 hours डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम किती? 10. आता ब्रॅकेटच्या अगोदर आपल्याला रेग्युलर वेजेस घ्यायचे. रेग्युलर वेजेस म्हणजे काय? रेग्युलर वेजेस मीन्स द वेजेस ऑफ ॲक्च्युअल टाईम वर्कड. त्या वर्करने ॲक्च्युअल किती तास काम केले त्याचे वेजेस. आपण एक्झाम्पलमध्ये काय अझ्युम केलं आहे की द वर्कर हॅज फिनिश्ड हिज वर्क इन 8 hours. त्याने 8 तासात काम पूर्ण केलं. मग 8 तासाचा त्याचा जो काय पगार असेल, ओके, 8 तासाचा पगार. सपोज एका तासाचा पगार 50 रुपये फॉर एक्झाम्पल. एका तासाचा पगार, इफ द आवरली वेजेस इज ₹50, देन 8 hours वेजेस विल बी, एका तासाचा 50 रुपये म्हणजे गुणिले 8 तास, म्हणजे त्याचे रेग्युलर वेजेस झाले 50 रुपये गुणिले 8 तास इज इक्वल टू 400. सो हिज रेग्युलर वेजेस विल बी 400. टाईम सेव्ड आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केला आहे 2 hours डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम किती होता? 10 hours. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग द वेजेस, फॉर कॅल्क्युलेटिंग द बोनस. अँड टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर आर कॅल्क्युलेटेड बाय फॉर्म्युला रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. सो दिस इज द फॉर्म्युला. नाव we will see 2 examples on the calculation of total wages under this particular row 1's plan. Read the example carefully. The example is, there are 3 workers, namely A, B and C, working in the factory doing the same type of job. आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं आहे की फॅक्टरीमध्ये 3 वर्कर्स आहेत, A, B आणि C. त्यांना एक प्रकारचंच काम दिलेलं आहे. द स्टँडर्ड टाईम फॉर कम्प्लिटिंग द जॉब इज 20 hours. स्टँडर्ड टाईम आपल्याला दिलं आहे 20 hours. आपण ज्या वेळेला A, B आणि Cचं टोटल वेजेस कॅल्क्युलेट करू त्यावेळेला स्टँडर्ड टाईम प्रत्येक ठिकाणी किती घ्यायचं आहे? 20 hours. ओके, प्रत्येकासाठी स्टँडर्ड टाईम हा 20 hours आहे. द वेज रेट पर आवर इज ₹60.
वेज रेट पर आवर मीन्स एका तासाचा वेजेस. एका तासाचा पगार किती रुपये आहे 60 रुपये. 1 तास काम केलं 60 रुपये, 2 तास काम केलं 120, 3 तास काम केलं 180. एका तासाचा पगार 60 रुपये. द ॲक्च्युअल टाईम टेकन बाय ईच वर्कर फॉर कम्प्लिटिंग द जॉब इज. आता आपल्याला एक्झाम्पलमध्ये स्टँडर्ड टाईम किती दिला होता, स्टँडर्ड टाईम होता 20 आवर्स. 20 आवर्समध्ये काम फिनिश करायचं आहे. प्रत्येकाने ॲक्च्युअल टाईम किती घेतला आहे बघा. वर्कर ए हॅज टेकन 18 आवर्स फॉर कम्प्लिटिंग द जॉब, वर्कर बी हॅज टेकन 19 आवर्स अँड वर्कर सी हॅज टेकन 20 आवर्स फॉर कम्प्लिटिंग द जॉब. ह्या प्रत्येकानं ॲक्च्युअल टाईम घेतलेला आहे. आणि लास्ट आपल्याला सांगितलं आहे कॅल्क्युलेट टोटल वेजेस ऑफ ऑल दीज 3 वर्कर्स अंडर रोवन प्लॅन. ह्या तिन्ही जे कोण वर्कर्स आहेत त्यांचे आपल्याला टोटल वेजेस कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. ओके, नाव वी विल सॉल्व दिस पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. हेडिंग आपण देणार आहे कॉम्प्युटेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर रोवन प्लॅन. आता जो 3 वर्कर्स आहेत, वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी, आपण ॲक्च्युअली त्यांचे वेजेस कॅल्क्युलेट करताना जे गिव्हन इन्फॉर्मेशन आहे, द इन्फॉर्मेशन विच इज गिव्हन इन द एक्झाम्पल दॅट वी हॅव रिटन ॲट द बिगिनिंग. सो फर्स्ट वर्कर ए, आपण पहिल्या वर्करचं कॅल्क्युलेशन करूया. एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं बघा, स्टँडर्ड टाईम 20 आवर्स आणि ॲक्च्युअल टाईम खाली टेबलमध्ये किती दिला आहे बघा. ॲक्च्युअल टाईम एचा आहे 18 आवर्स. ओके, मग तेच इथे घेतलेले आहे. स्टँडर्ड टाईम 20 आवर्स, ॲक्च्युअल टाईम 18 आवर्स. मग आता टाईम सेव्ड किती येईल, 20 तासाचं काम 18 तासात पूर्ण केलं म्हणजे त्यानं 2 तास वाचवले. सो टाईम सेव्ड इज इक्वल टू 2 आवर्स अँड ॲज ही हॅज सेव्ड द टाईम, त्यानं वेळ वाचवल्यामुळे ही इज एलिजिबल टू गेट द बोनस. नेक्स्ट इज वेजेस पर आवर. एक्झाम्पलमध्ये एका तासाचा पगार किती दिला आहे बघा. एका तासाचा पगार आहे 60 रुपये. तो इथे घेतला आहे वेजेस पर आवर ₹60. नाव सी द कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल वेजेस. वेजेस इज इक्वल टू फॉर्म्युला रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. ओके, ऑन द नेक्स्ट लाईन रेग्युलर वेजेस आपण कसे कॅल्क्युलेट करतो तर टाईम वर्कड इंटू रेट. त्याने किती तास काम केले ॲक्च्युअली. एक्झाम्पलमध्ये इथे दिलं आहे बघा, सेकंड लाईनला आपण मेन्शन केलं आहे ॲक्च्युअल टाईम किती आहे 18 तास. सो 18 आवर्स इंटू रेट पर आवर, त्यानं 18 तास काम केलं, 18 तासांचा पगार काढायचा आहे. 18 तास गुणिले रेट पर आवर, एका तासाचा पगार किती आपला 60 रुपये जो दिलेला आहे. सो 18 आवर्स इंटू ₹60 ब्रॅकेट कंप्लीट. हे झाले त्याचे रेग्युलर वेजेस. प्लस आपल्याला बोनसचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आता बोनस आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे रेग्युलर वेजेस इंटू ब्रॅकेट टाईम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम. आता रेग्युलर वेजेस किती येतील तर जे आपण आत्ता घेतलेले ते रेग्युलर वेजेस किती 18 तास त्यानं काम केलं आणि एका तासाचा पगार 60 रुपये. मग 18 गुणिले 60 त्या दोन्हींचा जो गुणाकार आहे तो येतो 1080, 1080. इट इज हिज रेग्युलर वेजेस. रेग्युलर वेजेस कसे काढले आपण, त्याचे ॲक्च्युअल काम केलेल्याचे वेजेस, जो आपण पहिल्यांदा रेग्युलर वेजेस घेतले तेच. ओके, ते कसे काढले, त्याचं काम आहे 18 तास आणि एका तासाचा पगार 60 रुपये. सो 18 गुणिले 60 इज इक्वल टू त्याचे वेजेस आले 1080. इट इज हिज रेग्युलर वेजेस इंटू ब्रॅकेट आपल्याला घ्यायचे टाईम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम. आपण वरती मेन्शन केलं आहे बघा, टाईम सेव्ड किती आहे 2 आवर्स. फक्त 2 मेन्शन केलं, आवर्स मेन्शन करण्याची गरज नाही. 2 डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम किती आहे, एक्झाम्पलमध्ये वरती मेन्शन केलं आहे 20. सो 2 डिवायडेड बाय 20. मग पहिलं कॅल्क्युलेशन केलं 18 आवर्स इंटू 60, खाली कॅल्क्युलेशन आलं ₹1080. ओके, ते ॲज इट इज दिलं. प्लस आता जे बोनसचं कॅल्क्युलेशन आहे ते आपल्याला डायरेक्टली करायचं. काय करायचं आपल्याला 1080 आणि ब्रॅकेटमध्ये 2 डिवायडेड बाय 20. हे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं, डायरेक्टली 1080ला गुणिले 2 आणि सगळ्याला भागिले 20. ओके, 1080 मल्टिप्लाइड बाय 2 डिवायडेड बाय 20 आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन येईल 108, 108 रुपये. हा झाला बोनस. रेग्युलर वेजेस त्याचे आले होते 1080 आणि बोनस आला 108. सो हिज टोटल वेजेस कम्स टू ₹1188. त्याचं एकूण वेजेस किती आले तर 1188. ओके, दिस इज द टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर ए. नाव we will see how the total wages of worker B will be calculated. See the calculation. First, standard time for all workers is 20 hours. प्रत्येकासाठी स्टँडर्ड टाईम हा 20 तास आहे. आता बी ह्या वर्करने किती तासात काम पूर्ण केले बघा. एक्झाम्पलमध्ये बी हॅज टेकन 19 hours. सो ॲक्च्युअल टाईम वर्कड इज 19 hours. सो ॲक्च्युअल टाईम इज मेन्शन्ड ॲज 19 hours. नाव टाईम सेव्ड. टाईम सेव्ड किती येईल तर 1 hour बिकॉज
20 तासाचं काम त्यानं 19 तासात पूर्ण केलं. इट मीन्स ही हॅज सेव्ड 1 hour. सो टाईम सेव्ड इज 1 hour अँड ॲज ही हॅज सेव्ड द टाईम ही इज एलिजिबल टू गेट द बोनस. अँड लास्टली वी हॅव मेन्शन वेजेस पर आवर. इन द एक्झाम्पल इट इज मेन्शन्ड ॲज ₹60 पर आवर. एका तासाचे वेजेस किती आहेत? 60 रुपये. नाव सी द फॉर्म्युला ऑफ कॅल्क्युलेटिंग द टोटल वेजेस. फॉर्म्युला इज टोटल वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. ऑन द नेक्स्ट लाईन आपण रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करतो? टाईम वर्कड इंटू रेट पर आवर. ओके, टाईम वर्कड इंटू रेट पर आवर हे झाले रेग्युलर वेजेस ब्रॅकेट कंप्लीट. आणि प्लस बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसे करायचे आहे? तर सुरुवातीला रेग्युलर वेजेस इंटू ब्रॅकेट टाईम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला. नाव ऑन द नेक्स्ट लाईन इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट. पहिल्यांदा आपण टाईम वर्कड इंटू रेट. बघा, ह्या वर्करने ॲक्च्युअल टाईम किती तास काम केलेलं आहे? 19 hours. सो टाईम वर्कड 19 hours इंटू 19 तासाचा पगार काढायचा आहे. 19 तास गुणिले एका तासाचा पगार किती दिला आहे बघा? वेजेस पर आवर, रेट पर आवर 60. सो 19 hours इंटू ₹60 ब्रॅकेट कंप्लीट. इट इज हिज रेग्युलर वेजेस. हे झाले त्याचे रेग्युलर वेजेस. प्लस आता बोनसचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. हाऊ द बोनस इज कॅल्क्युलेटेड? फर्स्ट टेक द रेग्युलर वेजेस. पहिल्यांदा रेग्युलर वेजेस घ्या. आता रेग्युलर वेजेस कुठले जे आपण इथं फॉर्म्युलात मेन्शन केलेत ना, 19 hours इंटू 60 हेच रेग्युलर वेजेस आहेत. 19 तास गुणिले 60 ह्याचं आन्सर येतं 1140, 1140. हे झाले त्याचे रेग्युलर वेजेस. आणि इंटू ब्रॅकेट टाईम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम. टाईम सेव्ड बघा आपण वरती मेन्शन केला आहे 1 hour आणि स्टँडर्ड टाईम किती मेन्शन केलं सुरुवातीला? 20. सो 1 डिवायडेड बाय 20. त्यामुळे बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसं येईल? रेग्युलर वेजेस आले 1140 आणि ब्रॅकेटमध्ये टाईम सेव्ड 1 डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम 20. सो ऑन द नेक्स्ट लाईन. आता नेक्स्ट लाईनला कॅल्क्युलेशन बघा. पहिल्यांदा कॅल्क्युलेशन करूया. 19 hours इंटू 60 मगाशीच ते केले आपण. 19 तास गुणिले 60 त्याचा आन्सर येतं 1140, 1140. आणि प्लस आता बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आपल्याला? बोनसचं पार्ट बघा काय होतं? 1140 आणि इंटू ब्रॅकेट 1/20. गुणाकार कॅल्क्युलेशन कसं करायचं? 1140 जे आलेलं आहे 1140 ब्रॅकेटमध्ये 1/20 डायरेक्ट गुणाकार करायचा. 1140 गुणिले 1 आणि सगळ्याला भागिले 20. त्यामुळं बोनसचं आन्सर येतं ₹57. सो हिज टोटल वेजेस विल कम टू 1197. त्याचे टोटल वेजेस किती येतील? तर 1197. रेग्युलर वेजेस 1140 आणि बोनस आला ₹57. सो टोटल वेजेस कम्स टू ₹1197. दिस इज द कॅल्क्युलेशन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर बी. नाव सी द कॅल्क्युलेशन ऑफ वर्कर सी. स्टँडर्ड टाईम 20 hours. It is common for all. Actual time in the example, see the example carefully. Worker C has taken 20 hours for completing the job. So this is calculation of worker C. Actual time is 20 hours. Now time saved. Okay, standard time was 20 hours. Actual time is also 20 hours. It means he has completed the work in a given time only. He has not saved any time. So time saved is nil. त्याने टाईम काय वाचवलेला नाही, त्यामुळे त्याला बोनस देखील मिळणार नाही. वेजेस पर आवर किती आहेत आपले? तर ₹60. ते सर्वांना कॉमन आहेत. नाव सी द कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल वेजेस. फॉर्म्युला इज वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. आपण रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करतो? टाईम वर्कड इंटू रेट पर आवर आणि प्लस ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस बोनस ह्या व्यक्तीला मिळणार नाही बिकॉज ही हॅज नॉट सेव्ड एनी टाईम. सो बोनस 0. ऑन द नेक्स्ट लाईन टाईम वर्कड त्याने किती तास काम केले? ॲक्च्युअली टाईम वर्कड मीन्स ॲक्च्युअल टाईम वर्कड. ओके, त्याने 20 तास काम केलं. सो 20 hours इंटू रेट. रेट मीन्स वेज रेट पर आवर. एका तासाचा पगार किती आहे? ₹60. सो इंटू 60 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस बोनसचे 0. सो इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशन आलं रेग्युलर वेजेसचं 1200. 20 तास गुणिले 60 त्याचं उत्तर येतं ₹1200 प्लस बोनसचे 0 इज इक्वल टू टोटल वेजेस कम्स टू ₹1200. So in this example there were 3 workers A, B and C, out of which worker A has saved 2 hours, worker B has saved 1 hour, and this particular worker C has not saved any time, so he is not eligible to get the bonus. First 2 workers, namely A and B, they saved the time.
so they got the bonus. So this is how the bonus is calculated under the Rowan's plan. This is first example. Now we will see the second example. Okay, after studying this particular example you will definitely understand this concept very well. So read the example carefully. It will take only few minutes to complete the example. Read the example. A manufacturing company has appointed 3 workers, namely P, Q and R, for doing the same type of job. In this example, the names of the workers are P, Q and R. The standard time for completing a job is 30 hours. So this is important for our calculation. Standard time किती आहे काम पूर्ण करण्यासाठी, तर तो 30 तास आहे, 30 hours. ओके, वर्कर्स कोणकोणते आहेत, P, Q आणि R. स्टँडर्ड टाइम सगळ्यांसाठी 30 तास, 30 hours एवढा आहे. द वेज रेट पर आवर इज ₹670. एका तासाचे वेजेस पर आवर, एका तासाचे वेजेस किती, 70 रुपये. 1 तास काम केलं 70 रुपये मिळतील. जेवढे तास काम केलं जाईल 70 रुपये तासाप्रमाणे कॅल्क्युलेशन होईल. द ॲक्च्युअल टाइम टेकन बाय इच वर्कर इज गिव्हन. वर्कर P त्यानं 26 तासामध्ये काम पूर्ण केले. वर्कर Q हॅज कम्प्लिटेड हिज वर्क इन 28 hours अँड लास्ट वर्कर R हॅज कम्प्लिटेड हिज वर्क इन 32 hours. कॅल्क्युलेट टोटल अर्निंग ऑफ दिस वर्कर अंडर रोवन प्लॅन. Now read the example carefully. Out of the 3 workers, the standard time is 30 hours. Okay, worker P has completed his work in 26 hours. It means 30 तासाचं काम त्याने 26 तासात पूर्ण केले. It means he has saved 4 hours. Worker Q has completed his work in 28 hours. So it means he has saved 2 hours. 30 तासाचं काम त्यानं 28 तासात पूर्ण केलं. It means he has saved 2 hours. So these 2 workers, namely P and Q, have saved the time, means they are eligible to get the bonus. And lastly, worker R, he has taken 32 hours for completing the job. It means he has taken extra time for completing the job, because the standard time for completing the job is 30 hours. It is given in the example. एक काम पूर्ण करण्यासाठी वेळ किती दिला होता, 30 तास, पण त्याने किती वेळ घेतला आहे, 32 तास. म्हणजे त्याने टाइम सेव्ह काय केलेला नाही. इट मीन्स ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द बोनस. नाव सी द कॅल्क्युलेशन. एक्झाम्पलमध्ये स्टँडर्ड टाइम 30 तास आहे, एका तासाचा पगार 70 रुपये आहे आणि वर्कर Pनं 26 तासामध्ये काम पूर्ण केले. सी द कॅल्क्युलेशन. हेडिंग आपण दिले कॉम्प्युटेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर रोवन प्लॅन. पहिला वर्कर P, स्टँडर्ड टाइम किती दिला होता एक्झाम्पलमध्ये, 30 तास, 30 hours. ॲक्च्युअल टाइम किती आहे बघा, वर्कर Pचा 26 hours. 30 तासाचं काम त्याने ॲक्च्युअली 26 तासात पूर्ण केलं. इट मीन्स टाइम सेव्ड इज 4 hours. अँड ॲज ही हॅज सेव्ड द टाइम ही इज एलिजिबल फॉर बोनस. अँड लास्टली वेजेस पर आवर किती दिलेत एक्झाम्पलमध्ये, एका तासाचा पगार आहे 70 रुपये. नाव सी द कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल वेजेस. द फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. आपण रेग्युलर वेजेस कसे काढतो, कॅल्क्युलेट करतो, टाइम वर्कड इंटू रेट पर आवर ब्रॅकेट कंप्लीट, आणि प्लस बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसं करतो, तर बोनस इज कॅल्क्युलेशनसाठी रेग्युलर वेजेस इंटू ब्रॅकेट टाइम सेव्ड भागिले स्टँडर्ड टाइम. ओके, आता फक्त फिगर्स त्यामध्ये पुटअप करायचे आहेत. खाली इज इक्वल टू इंटू ब्रॅकेट टाइम वर्कड, त्याने किती वेळ काम केले बघा, ॲक्च्युअली 26 hours इंटू 26 तास त्यानं काम केलं, 26 तास गुणिले रेट म्हणजे वेज रेट पर आवर. एका तासाचा पगार किती आहे, 70 रुपये. सो इंटू 70 ₹70 ब्रॅकेट कंप्लीट. प्लस आता बोनसचं कॅल्क्युलेशनसाठी आपल्याला काय लागतं, रेग्युलर वेजेस म्हणजे कुठले, जे त्याने ॲक्च्युअल टाइम केलेला आपण ब्रॅकेटमध्ये कॅल्क्युलेशन लिहिले, 26 तास गुणिले 70 तो गुणाकार. सो 26 इंटू 70, त्याचा आन्सर येतं 1820. सो रेग्युलर वेजेस त्याचे झाले 1820. ब्रॅकेटमध्ये टाइम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाइम सेव्ड बघा आपण वरती मेन्शन केला आहे, टाइम सेव्ड इज 4 hours अँड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाइम पण सुरुवातीला मेन्शन केला आहे, किती आहे तो 30 hours. सो 4 डिवायडेड बाय 30. ऑन द नेक्स्ट लाईन बघा कॅल्क्युलेशन. पहिलं ब्रॅकेट आपण कॅल्क्युलेशन केलं 26 hours इंटू 70, 26 गुणिले 70, त्याचं मल्टिप्लिकेशन येतं. नेक्स्ट लाईनला लिहिलं ₹1820. हे झाले त्याचे रेग्युलर वेजेस. प्लस आता बोनसचं कॅल्क्युलेशन डायरेक्ट करायचं. बोनसचं कॅल्क्युलेशन काय करायचं आपल्याला, 1820 आणि ब्रॅकेटमध्ये 4 डिवायडेड बाय 30. आता हे कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं, 1820 आणि पुढे ब्रॅकेटमध्ये 4 भागिले 30 आहे. ह्याचा अर्थ 1820ला गुणिले 4 भागिले 30 करायचं आहे.
ओके 1820च्या पुढे कुठलेही साईन नाही आणि पुढे ब्रॅकेट दिले, ह्याचा अर्थ कुठलेही साईन ज्या वेळेला नसतं तेव्हा ते मल्टिप्लिकेशन गुणाकार करायचा असतो. त्यामुळे 1820ला गुणिले 4/30 1820 इंटू 4 डिवायडेड बाय 30. सो बोनस किती येईल 242.67. बोनस आला 242.67 आणि रेग्युलर वेजेस होते 1820 प्लस बोनस, त्यामुळे टोटल वेजेस झाले 2062.67. टोटल वेजेस कम्स टू रुपीज 2062.67. सो दिस इज टोटल वेजेस ऑफ वर्कर P. Now see the calculation of total wages of worker Q. Standard time for all workers is 30 hours. Actual time त्यानं किती घेतलेला एक्झाम्पल बघा. एक्झाम्पलमध्ये Qचा ॲक्च्युअल टाईम आहे 28 hours. This is mentioned over here. Actual time 28 hours. So time saved 30 तासाचं काम 28 तासात पूर्ण केलं. So time saved is 2 hours. And as he has saved the time, he is eligible to get the bonus. And wages per hour. वेजेस पर आवर किती मेन्शन केलेत एक्झाम्पलमध्ये 70 रुपये एका तासाचा पगार आहे. नाव सी द कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल वेजेस. फॉर्म्युला इज टोटल वेजेस इज इक्वल टू रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. ऑन द नेक्स्ट लाईन आपण रेग्युलर वेजेस कसे कॅल्क्युलेट करतो, टाईम वर्कड इंटू रेट ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसं कॅल्क्युलेट करतो, रेग्युलर वेजेस इंटू ब्रॅकेट टाईम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम. आता फक्त फिगर्स पुटअप करा. नेक्स्ट लाईनला ब्रॅकेटमध्ये टाईम वर्कड त्याने किती तास काम केलं आहे 28 तास. सो 28 hours इंटू रेट पर आवर त्याने 28 तास काम केलं आहे. एका तासाचा पगार किती आहे 70 रुपये. सो 28 hours इंटू ₹70 ब्रॅकेट कंप्लीट. हे झाले रेग्युलर वेजेस प्लस आता बोनसचं कॅल्क्युलेशन. How we calculate the bonus? For calculating the bonus, we consider 3 points. First, regular wages. Second, time saved. And third, स्टँडर्ड टाईम. मग आता तिथं फिगर्स फक्त पुटअप करायचे. रेग्युलर वेजेस किती येतात जे आपण सुरुवातीला ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेत. त्याने ॲक्च्युअल टाईम किती काम केलं होतं 28 तास गुणिले एका तासाचा पगार 70. 28 गुणिले 70 त्याचं कॅल्क्युलेशन येतं 1960. सो रेग्युलर वेजेस घेतले 1960 इंटू ब्रॅकेट टाईम सेव्ड डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम. टाईम सेव्ड बघा एक्झाम्पलमध्ये किती घेतले आपण 2 hours डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम सुरुवातीलाच दिल्या बघा बिगिनिंगला 30 hours. सो 2 डिवायडेड बाय 30. ऑन द नेक्स्ट लाईन इज इक्वल टू आता फक्त कॅल्क्युलेशन केले. पहिल्या ब्रॅकेटचं कॅल्क्युलेशन 28 hours इंटू 70 दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन आलं ₹1960 ₹1960. हे झाले रेग्युलर वेजेस आणि प्लस आता बोनसचं कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे. बोनसचं कॅल्क्युलेशन काय आहे बघा 1960 इंटू ब्रॅकेट 2 डिवायडेड बाय 30. त्यामुळे डायरेक्ट गुणाकार करायचा 1960 गुणिले 2/30 1960 इंटू 2 डिवायडेड बाय 30. डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन केलं बोनस आला 130.67. हा गुणाकार कसा केला आहे पुन्हा एकदा बघा. रेग्युलर वेजेस 1960 आलेले आहेत आणि ब्रॅकेटमध्ये टाईम सेव्ड 2 डिवायडेड बाय स्टँडर्ड टाईम 30 आहे. त्यामुळं 1960 गुणिले 2 आणि भागिले 30 असं करून बोनस आला 130.67. सो टोटल वेजेस कम्स टू ₹2090.67. रेग्युलर वेजेस आलेले 1960 आणि बोनस त्याला मिळेल 130.67. सो हिज टोटल वेजेस कम्स टू ₹2090.67. दिस इज कॅल्क्युलेशन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर Q. अँड लास्ट पॉईंट कॅल्क्युलेशन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर R. ओके स्टँडर्ड टाईम फॉर all is 30 hours. Actual time taken in the example it is given as 32 hours. 30 तासाचं काम त्याने ॲक्च्युअली किती वेळ काम करायला लावला 32 तास. सो 32 तास हे ॲक्च्युअल टाईम आहे. त्यामुळे टाईम सेव्ड हा 0 येईल कारण त्यानं ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाईम घेतलेला आहे. 30 तासाचं काम करण्यासाठी 32 तास घेतले. इट मीन्स ही हॅज टेकन एक्स्ट्रा टाईम. सो टाईम सेव्ड इज 0 अँड टाईम सेव्ड 0 असल्यामुळं ही इज नॉट एलिजिबल टू गेट द बोनस. त्याला बोनस मिळणार नाही. लास्टली वेजेस पर आवर एका तासाचा पगार आपला किती आहे ₹70. नाव सी द कॅल्क्युलेशन ऑफ टोटल वेजेस. फॉर्म्युला फॉर कॅल्क्युलेटिंग टोटल वेजेस इज रेग्युलर वेजेस प्लस बोनस. ऑन द नेक्स्ट लाईन रेग्युलर वेजेस आपण कसे कॅल्क्युलेट करतो टाईम वर्कड इंटू रेट ब्रॅकेट कंप्लीट आणि प्लस बोनस. एक्झाम्पलमध्ये ना टाईम सेव्ह काही केला नाही. सो बोनस विल बी 0. ऑन द नेक्स्ट लाईन टाईम वर्कड किती आहे बघा
तर टाईम वर्क डे 32 तास, सो 32 आवर्स इंटू रेट पर आवर, एका तासाचा पगार किती आहे ₹70 ब्रॅकेट कंप्लीट आणि प्लस बोनसचे 0 खाली इज इक्वल टू कॅल्क्युलेशन फक्त आपण केले 32 तासाचा ₹70 प्रमाणे पगार किती येईल, वेजेस किती येतील 2240 2240 प्लस बोनसचे 0 इज इक्वल टू टोटल वेजेस कम्स टू ₹2240. This is his total wages and he will not get any bonus because he has not saved any time. So this is all about calculation of wages under Rowan plan. In this lecture we have studied what is Rowan plan, and we have also studied how the total wages, the total earnings of a workers are calculated under this particular Rowan plan. This is the second incentive system. In the previous lecture we have studied Halsey plan. In today's lecture we have studied Rowan plan. The only difference between Halsey plan and Rowan plan is calculation of bonus. Okay, in the previous lecture we have seen the Halsey plan, how the Halsey plan works, how the bonus is calculated under Halsey plan, and in this lecture we have studied the calculation of bonus, calculation of total wages under the Rowan's plan. Okay, these two plans are very important for examples, for MCQ. In the next lecture we will see one another incentive system. So thank you very much.